Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, prayer പറയട്ടെ. ചെയ്തോളൂ. Good morning. Thank you, God, for giving us today. It is great having my friends and teacher to work and play. Help us to be grateful in every way as we learn to be trustworthy, respectful, responsible, fair, and caring citizen of today. Please watch over us as we explore and learn joyfully. Please bless our teachers, friends, and family. Thank you. Okay. Then sign in. Good morning, teacher. The ant and the grasshopper. Once upon a time, in a sunny field, there was an ant and a grasshopper. He knew he had to work hard to get ready for the cold days coming. But the grasshopper was not like that. He liked singing and dancing all the time without thinking about tomorrow's or stocking food. The ant continued to gather food while the grasshopper kept singing and playing. When the winter came, the field became icy and cold. The ant had lots of food stored in his cozy home, but the grasshopper had nothing to eat. He went to the ant's house and asked for food. The ant shared his food with the grasshopper, but he was reminded to work hard and prepare for the future from them. When the grasshopper learned his lesson, he worked with the ant, helping to gather food for the winter. Together, they lived happily ever after. The moral of the story is hard work and preparation are important for facing future challenges. Thank you. Then thought of the day. Good morning to all. Thought of the day. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. By Swami Vivekananda. Okay. Then actions ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മിസ്സേ ഞാൻ ആക്ഷൻ സോങ് പാടാം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മിസ്സേ, ഇല്ല. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus go round and round, all through the town. Babies on the bus go yeah, 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 yeah. Babies on the bus go yeah, 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 all through the town. Mummies on the bus go shh, shh. Mommy's on the bus go all through the town. Daddy's on the bus go I love you, I love you, I love you. Daddy's on the bus go I love you, all through the town. Wipers on the bus go psh, 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 psh. Wipers on the bus go psh, 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 all through the town. Signals on the bus go bling, 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 bling. Signals on the bus go bling, 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 all through the town. Motor on the bus go vroom, 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 vroom. Motors on the bus go vroom, 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 all through the town, all through the town, all through the town. Thank you, Miss. ഇതെല്ലാം ക്വിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്തതാ. 3 സെക്കൻഡ് ഒരു റൈമാ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? Yes, ma'am. ഹെൽത്തി ഫുഡാണോ കഴിച്ചത്? ഹെൽത്തി ഫുഡല്ല, കഞ്ഞിയാണ് കുടിച്ചത്.
കഞ്ഞി ഹെൽത്തി ഫുഡ് തന്നെയാ കേട്ടോ. ആണ്. അതെ അതെ, ഇത്തിരി ചെറുപയറും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാ കഞ്ഞി. പെട്ടെന്ന് ഡൈജഷൻ ആവുന്ന ഫുഡല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി ഫുഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ മാം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ? ഇല്ല, ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ? അത് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? നമ്മുടെ PDF-ലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇല്ല മാം, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്? യെസ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന്റെ, അതായത് കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. A regular health checkup of the child should be attempted and a health record should be maintained. Health examination should include general appearance, body structure, recording of pulse, temperature measurement, height, weight, respiratory rate, chest and abdominal examination, neck, eyes, ears, nose, throat, teeth, hair, skin, nail, vision, hearing, mental impartiality, movements of limbs, urine and stool examination, etc. This helps in early detection of defects such as defective vision, dental caries, etc. A health checkup should be the duty of parents as well as the school. Any problem diagnosed or disclosed should be immediately attended to. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതായത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തണം, പതിവായിട്ട് നടത്തുകയും അതിന്റെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടില്ലേ? എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ച കാർഡാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതാണോ? വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? ആണോ? വ്യത്യാസമില്ലേ? എന്റെ യെല്ലോ കളറാ മാം. ആണല്ലേ, ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ, അതായത് കുട്ടിയുടെ, അതായത് കറക്റ്റ് കുട്ടിയുടെ വാക്സിനേഷൻ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ വാക്സിനുകളാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ പതിവായി ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് ചിലപ്പോ കുട്ടിക്ക് പതിവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാം, അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാവരും പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ എന്താ പറയാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫയലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും. അതും എന്ത് ചെയ്യണം? സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡാണോ, കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഒന്ന്, കുട്ടിയുടെ ജനറൽ അപ്പിയറൻസ് നോക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ്.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ നോക്കാറുണ്ട്. അതായത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറവും വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പൾസ് റെക്കോർഡിങ്, പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, കുട്ടിയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം, കണ്ണ്, ചെവി, അതുപോലെ മൂക്ക്, തൊണ്ട, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല്ല്, പിന്നെ മുടി, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ, നഖം, നെയില്, അതുപോലെ കാഴ്ച, വിഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി, അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൽ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ മറ്റോ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോടു കൂടി നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ ഓവറോൾ ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കാണിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ബോഡി പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ പാർട്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മെന്റൽ ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റൽ ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്തെങ്കിലും മാനസിക വെല്ലുവിളികള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ, അതായത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പും മറ്റൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലിംസ്, യൂറിൻ ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? അതെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? കുഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ചെറുതായിരുന്നാലും, അല്ലെ, കുഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ശരിയായ സമയത്താണോ കുഞ്ഞ് സ്റ്റൂള് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ്, അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും, അതായത് ടീത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദന്തക്ഷയം പോലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവോ കേൾവിക്ക് കുറവോ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റുകളോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കംപ്ലൈന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെയും സ്കൂളിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയും പാരന്റ്സ് ആണെന്നല്ലേ, പക്ഷെ സ്കൂളിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. കാരണം പാരന്റ്സിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്കൂളിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്കൂളിനും പാരന്റ്സിനും ഒരുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇതില് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്, അല്ലെ? കണ്ണ് ഡോക്ടറൊക്കെ വരാറില്ലേ? കണ്ണ് ഡോക്ടർ വരാറുണ്ട്, ENT വരാറുണ്ട്. സ്കൂളില് മറ്റേ ഇതാണ് വാസനായി കയറി നിന്ന് ഐ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ല. മോന്റെ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് വാസനായി കയറി വന്ന് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. ഉണ്ടല്ലേ? ഇന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പല പല ഡോക്ടേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ ചെക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അപ്പൊ അപ്പൊ കണ്ണ് ഡോക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറെ അറിയിക്കും, ടീച്ചർ അത് പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കും, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോ മറ്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ചെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ വോം ടാബ്ലറ്റ്, അല്ലെ? വിരഗുളികകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെ അയൺ ഗുളികകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരന്റ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് സ്കൂളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാരന്റ്സിനെ അറിയിക്കണം. പാരന്റ്സ് ആ കുട്ടിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതാണ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ?
ഓക്കെ അല്ലേ? Then next one, safety നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. സേഫ്റ്റി. Capable provision for the safety of children at home or outside is an aspect not to be delayed. Keeping medicines, chemicals, and other dangerous items out of reach of children. മാം അത് ടോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന കേട്ടോ. എന്താണ്? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് ടോപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ നീഡ്സേ വരുന്നുള്ളൂ, മറ്റേത് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഓക്കെ. Keeping medicines, chemicals, and other dangerous items out of reach of children, keeping electrical wires insulated and putting away broken pieces of glass, cleaning or spilled water or oil on the floor, etc. are important steps towards safety. First aid measures should be available instantly. Moreover, care should not to be allowed to play risky games or burn fireworks alone. Safety measures should also be taken even when they travel by vehicles to and from school. ഓക്കെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് പറയേണ്ടത്, സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് പോലെ? ഉണ്ട്. ആരതി, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല മാം. നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റാതെയാണ് ഇതുവരെ ഇതായിട്ടുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക, പൊട്ടിയ ഗ്ലാസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുക, വയറ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതെല്ലാം സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ ഇത് വന്നുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ജിൻസ് രാജീവ്, ജിൻസ് എന്താ പറയാനുള്ളത് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച്? എന്റെ മോൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ താഴെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെൽഫിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ, കുക്കർ, അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നിലത്തിരിക്കുമ്പോ കുക്കറിന്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തലയ്ക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു 2-2.5 വയസ്സൊക്കെ ആകുന്നത് വരെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. കൊച്ചിലങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും മേളിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മോൻ കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോഴും അവനോട് പറയാറുണ്ട്. പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ താഴെ ഒന്നും ഒരു സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് കണ്ണ് തെറ്റി ഇങ്ങനെ പോയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു അപകടം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൻ. നമ്രതൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? യെസ് മാം, ഇങ്ങനെ എന്റെ ചെറിയ മോനെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ മാം, അത് വലിച്ചിട്ടിട്ട് അത് ഇതായിരുന്നു, മറിഞ്ഞിട്ട് പൊള്ളിയായിരുന്നു. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അത് നമ്മ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതില്. ഒരു 6-7 മന്ത് ഉണ്ടാകുമ്പം കിച്ചണിൽ പോയി അത് വലിച്ച് അതിന്റെ വയറുണ്ടല്ലോ ഗ്യാസിന്റെ, അത് വയറ് വലിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഫുള്ള് മറിഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചോ അതിന്റെ ഇത് പാന് താഴെ വീണത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് പൊള്ളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അർസോനവാസൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ഞാൻ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും കേട്ടോ. വേറെ ഇല്ല. എന്റെ ഇളയ മോന് ഇപ്പം ടേബിളിന്റെ 1.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിപ്പം ടേബിളിന്റെ ലെവലിലാ നിക്കുന്നെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നടന്നാലും തല മുട്ടുക ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ അത് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കോർണേഴ്സ് എല്ലാം സ്പോഞ്ച് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു അതായിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്വിച്ച് ഇടില്ല. സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ആ മറ്റേ സ്വിച്ചിന്റെ പ്ലഗ് പോയിന്റിനകത്ത് കൈ ഇടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് മറ്റേ ഈ മേളത്തെ അത് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന രീതിയില ഒരു പ്ലഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് കൈ ഇടും. അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക, ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. ശ്രുതി റിബിൻ റൈബിൻ ആണല്ലേ? ശ്രുതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. പറ്റാതിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വീട്ടിലുള്ള ഏട്ടന്റെ മോൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചാർജറിനിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് പോയി കൈ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ചേച്ചി വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ മക്കളത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. അവര് രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ പ്രായക്കാർ തന്നെയാ. 1.5 വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും തമ്മില്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിരിക്കട്ടെ. വീട്ടിലെല്ലാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാരും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചും കൊണ്ടാ ചെയ്യുക. അവർക്ക് കിട്ടാത്തോടത്ത് വെക്കുക, അങ്ങനത്തതൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും വീട്ടില്. ചെറിയ മോൻ 3 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവന്റെ ആ പൊട്ടിത്തെറുപ്പിന് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അവന് കിട്ടുന്നോടത്തൊന്നും ഒരു സാധനവും വെക്കാറില്ല. എല്ലാം എടുത്ത് കളിച്ചാളുന്നത് കൊണ്ടേ ചെറിയ കത്രിക പോലും അവന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. സോഫ വിരിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താലും. യെസ് പ്ലീസ്. എന്താ പറയാനുള്ളത് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച്? സേഫ്റ്റി ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം തുണി കഴുകിയിട്ട് ഡെറ്റോള് ഇതുപോലെ അലക്കല്ലേ വെച്ച് മോൾ അതെടുത്ത് കുടിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയില്ല, കാരണം അത് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം രാത്രിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓടി വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ചുണ്ടിൽ ആള് കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു, കാരണം ചുണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലും ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടി. അപ്പം വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ആള് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒബ്സർവേഷനെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ വന്നപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല, അങ്ങനെ ഡെറ്റോൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വാ ഫുള്ള് പൊള്ളും. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് പാനിക് ആവുമല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കുട്ടി എടുക്കും കുടിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സവിത, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്മയായിരുന്നു വീട്ടില്. അപ്പം അയൺ ബോക്സ് ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മോൻ അത് ഓണാക്കി തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുറെ നേരം വെച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് സ്മെല്ല് അടിച്ചിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ടേബിളിന് മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. പുള്ളിയൊന്നും ഇല്ല പ്രായത്തിന്. അമ്മ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടേബിളിന്റെ മുകളില്. അങ്ങനെ ദേഹത്തൊന്നും പൊള്ളലൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഡ്രസ്സ് കുറെ ഇങ്ങനെ ഇതായി പോയി. പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാം കെയർ ആയിട്ടെല്ലാം നോക്കി. അതേ ഉള്ളൂ. ആൻസി പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇളയ കുഞ്ഞാണ്. മൂത്ത കുഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. ഇളയ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ചിലപ്പോ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോൻ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടും. ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോകും. നമ്മളിത് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ അർസൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ആ ഹോളിന്റെ അകത്ത് കൈ ഇടും. ചുമ്മാ TV അയാൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാള് TV ചുമ്മാ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തും ഓൺ ചെയ്തും കളിക്കും. പിന്നെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ പുറത്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തുറന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മോൻ അത് കുടിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് അയാളുടെ തലയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് കളയുന്നത്. ബ്ലേഡ് വെച്ച് കൈ മുറിച്ച് കളയും. നമ്മൾ എവിടെ അയാളുടെ എത്താത്ത പ്ലേസിൽ വെച്ചാലും അയാള് കസേരയിൽ കയറി ഇതെല്ലാം അയാള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് കൂടുന്ന സമയവും അമ്മയും അപ്പനും വർക്കിൽ കയറുന്നോണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടാണ് കയറുന്നത്. കാരണം കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെയും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടേ വരാറുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇളയ ആളാ. 1.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കാരണം കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കത്തില്ല ടീച്ചർ. മോന് 1.25 വയസ്സായിട്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾക്കൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാലും ഇയാൾ വിളി കേൾക്കത്തില്ല. ഇയാൾക്ക് ഹിയറിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോന് പ്രത്യേകം ഒരു ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. കാരണം ഒരിടത്തും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും ചെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിന്. വിളിച്ചാലും മോൻ വിളി കേൾക്കത്തില്ല, തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ പിറകെ നടക്കും. എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ?
ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റിനും ഐ ടെസ്റ്റിനും തന്നിരുന്നു. ഐ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണ്. ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് മോന്റെ ഒരു ചെവിക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ചെവി ഓക്കെ ആണ്. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നതിന് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മോൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. കാരണം കുഞ്ഞ് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും അയാൾ ചില വിളി കേൾക്കത്തില്ല. പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയാനും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞ്. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ അയാളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെ. ഞാൻ അപർണ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ. മോനിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റെഡി ആവോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ആയിഷ അസ്ലാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം. എന്റെ മോക്ക് ഇപ്പൊ 2.5 വയസ്സാ. അവള് ഒരു 1.5 വയസ്സ് മുതൽ ഇച്ചിരി നല്ലപോലെ നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതാ. അപ്പോഴേ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറുമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ 2 വയസ്സൊക്കെ ആയിരുന്ന ടൈമില് എനിക്ക് ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ഷാമ്പു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി. അത് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോയറിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ പൂട്ട് പോയതാ. അത് അതിൽ വെച്ച് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അവള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് അത് പോയിട്ട് എടുത്ത് റൂമിൽ ഒന്ന് ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് അതെല്ലാം പെറുത്ത് മുഖത്തൊക്കെ തേച്ചു പെറുത്ത്. പുള്ളി പോയോ ഇല്ലയെന്നുള്ള അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് ഒരു രാവിലെ 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിന് വൊമിറ്റിങ്ങും പിന്നെ അതുവരേക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷീണം വന്നിട്ടില്ല. ആ രീതിയിൽ ക്ഷീണവും ലൂസ് മോഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അവർ ഒബ്സർവേഷനിലൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പോയോ ഇല്ലെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോഷൻ പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, മരുന്നുകൾ, മോളുടെ സിറപ്പ് അങ്ങനത്തത്, എണ്ണ, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞു പോയി എടുത്തിട്ട് പുറത്തെല്ലാം തേക്കും. ചില സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ തറയിലൊക്കെ ഒഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അവൾക്ക് പറ്റിയ ചെയറുണ്ട് വീട്ടിൽ, അതൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കത്തിന് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അവള് നമ്മളെ സെറ്റീരെ പില്ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ, സെറ്റീരെയും ബെഡിന്റെ ഒക്കെ പില്ലോസ് ഇട്ട് അടുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേലിൽ കയറി നിന്നിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരാളെ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം, ഇല്ലാച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ. അല്ലൂസാലി തന്നെയാണോ പേര്? ഓക്കെ, ഫാത്തിമ ഇമ്മ. ഫാത്തിമ. ടീച്ചറെ, എനിക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. ഈ 3 മക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് 1.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ആള് ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്. ഫുൾ ടൈം അവന് സ്വിച്ച് ബോർഡാണ് വിഷയം. സ്വിച്ച് ബോർഡ് കളിയാണ് അവനിക്ക് എപ്പോഴും. മാക്സിമം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ആള് പിന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കതവ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റും തുറന്ന് നേരെ അങ്ങ് റോഡിലിറങ്ങും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. വേറെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മൂത്ത മോൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാത്രത്തിൽ കയറി പിടിച്ച് കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും, ശ്രദ്ധിച്ചേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രവീൺ രാജ്, എന്തായിരുന്നു പേര്? പ്രവീൺ രാജ് പ്രൊഫൈൽ നെയിമാണ്. കേൾക്കുന്നില്ല. ഷബനാസ്. എനിക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്. മൂത്ത ആള് ഇപ്പം 9 വയസ്സാവുന്നു.
അവൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിലോ പിന്നെ അങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു 3-4 വയസ്സായപ്പം അനിയൻ പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബൈക്കിന് അവിടെ പോർച്ചിലിട്ടേക്കായിരുന്നു. ഇവൻ പോയി അതിന്റെ ആ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ, അവിടെ പോയി കാൽ തട്ടി. അവനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈപ്പാന്ന് വെച്ചാൽ അവനങ്ങനെ വേദന എടുത്താലൊന്നും എക്സ്പ്രഷൻ പോലും മാറില്ല. നമ്മളാരും പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ അവന് ദേഷ്യമാ. അവനെന്തേലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും അവന്റെ ബോഡി ആ പൊള്ളലിനെ നന്ന് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുറച്ചായിട്ട് പൊള്ളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും നമ്മൾ പയ്യെ സാവധാനത്തിൽ പയ്യെ ഒക്കെ ആക്കി അവൻ പറയൂല എന്തേലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പറയാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. നമ്മള് കണ്ടാൽ മാത്രം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് എന്തേലും തേക്കും. നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേഷ്യം കയറലൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും പോകില്ല. കൂടെ ആളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ആള് പിന്നെ 9 മാസമൊക്കെ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിച്ച വെക്കുന്നത്. പിയ്യെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്ലഗ് അതിങ്ങനെ വള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കാതിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് അടുത്തോട്ട് ഒരു പോക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും മാക്സിമം അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അതുവരെ ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? മറ്റെന്തിനേക്കാളും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുറെ അധികം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കണ്ടേ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ? അവരെ സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ, അതായത് ചില മെഡിസിൻസ്, മരുന്നുകള്, അതുപോലെ കെമിക്കൽസ്, അപകടകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകാതെ നോക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമുക്കറിയാം ചില വീടുകളില് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തന്നെ മരുന്നുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ മറ്റാകും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തന്നെ മരുന്നുകളാകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കും. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഹാളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് TV കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ചിലപ്പോ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ പോകാറുണ്ട്. കാരണം അതിന് അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തുന്ന ഏരിയ, അതായത് കോമൺ ഏരിയാസ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ഈ 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന, എന്താ പറയാ, അവര് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ നിൽക്കില്ല അല്ലെ അവരുടെ. അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കലപിലയായിട്ട് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അവരെയാണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ, കാരണം അവര് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഓടാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രായമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൗതുകങ്ങളാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെല്ലാരും എടുക്കാനും തൊടാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നുകൾ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് പോലും, അതായത് അവരുപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് പറയാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരുന്നുകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സിറപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം, ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ കുറെ അധികം മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പല പല ഓയിൻമെന്റുകള്, അങ്ങനെയുള്ള വിക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യെത്താവുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മള് അലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മെയിൻ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കിച്ചണിന്റെ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല, കുഞ്ഞ് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അവരോട് തിരുത്തിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ മരുന്നുകളൊക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യെത്തുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
അത് കുഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോ അതിലുള്ള മരുന്നോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കുഞ്ഞ് കുടിക്കാം. നമ്മൾ ഇത് കാണണം എന്നില്ല, നമ്മൾ കിച്ചണിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബാച്ചിൽ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു തന്നെ ടർപ്പൈൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതായത് ആ കുട്ടി കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് 2 വയസ്സ് എന്തോ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞ് TV സ്റ്റാൻഡിന്റെ അവിടെയാണ്. TV സ്റ്റാൻഡ് അതായത് അവരുടെ ചെറിയ TV ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അതായത് TV വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റാൻഡില് ഈ മരുന്നുകളുടെ ടിന്ന് വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞിത് വേഗം ചെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ടർപ്പൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എടുത്തു കഴിച്ചു. അതായത് അതും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്, മെഡിസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് കുഞ്ഞ് തുറന്നു, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുഞ്ഞെടുത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കമൊന്നും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവര് ഓടി വന്നു. കുഞ്ഞിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതായത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടാണ്. അതായത് 2 ഇരട്ട കുട്ടികളുള്ള വീടാണ്. ഓക്കെ, 2 പേർക്കും 2 വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ. അപ്പോ ഞാനൊരു ദിവസം കണ്ടതാണ്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുവാണ് അവിടെ ഇവിടേക്ക്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കുഞ്ഞോടും, മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞോടും. അപ്പൊ 2 പേരും ഒരു പരസ്പരം മത്സരമാണ്. ഇരട്ടകളായതുകൊണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോ കിച്ചണിലൊക്കെ ഇവര് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിന്റിന്റെ കുപ്പി ഇരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ കുപ്പി. അപ്പോ കുഞ്ഞത് ചെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ അമ്മാമ്മ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അമ്മാമ്മ പറയാണ്, മോനത് പിടിക്കല്ലേ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത് സ്പ്രിന്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാണ് മണ്ണെണ്ണയാണെന്ന് പറയുവാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയോ ഡീസലോ ഒക്കെ നിറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് കരുതും, അത് കുടിക്കുന്ന സാധനം എന്നല്ല കരുതുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, ഈ ഫ്രൂട്ടി സ്പ്രിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്, ഇത് കുടിക്കുന്ന സാധനമാണെന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയോ ഡീസലോ ആണ്. പക്ഷെ കളർ അറിയില്ല, സ്പ്രിന്റ് ആണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം പച്ച കളറിലെ കുപ്പിക്ക്. അപ്പൊ കളർ അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് അടക്കം തുറന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപകടകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ, അതായത് ഇപ്പൊ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, അവിടെയുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിലൊന്നും നിങ്ങള് അതായത് കെമിക്കൽസോ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെടിക്കൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന അതായത് കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും അവിടെ വെക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു സാധനവും വെക്കരുത്. അത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നീക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഐറ്റം, അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവരുടെ കൺവെട്ടത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗതുകമാണ്. അതായത് ആ സാധനം എന്തായിരിക്കും, അതെന്തായാലും ഒരു വായിലിടുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മള് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് എന്നോട് ഞാൻ ഇതെല്ലാ ബാച്ചിലും പറയാറുണ്ട്. ഒരു MTയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതായത് അവരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് 3 വയസ്സാണ്, പെൺകുഞ്ഞാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ തറയിലിരുന്ന് കളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ കളിക്കാൻ കൊടുത്തതിന്റെ കൂട്ടത്തില് മാല ഉണ്ടായിരുന്നു, മുത്തുമാല ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുത്തുമാല കുഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ മുത്ത് കുഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പൊക്കി, അതായത് പൊക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരിത് കണ്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ നിഗമനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ മുത്തെടുത്ത് പൊക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മൂക്കിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, മുത്താണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ബീഡാണ്, അത് മൂക്കിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇവരിത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിയുന്നത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്.
കാരണം ഈ മുത്തത് കയറി പോയിട്ട് കുഞ്ഞിന് അതിനുശേഷം അതായത് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥതകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് എപ്പോഴും ജലദോഷം വരുന്നു, തുമ്മല് വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ തലവേദന വരുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നൊരു ബാഡ് സ്മെൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവര് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു. അതായത് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോയി കാണിച്ചു. പലരും പല മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു, അലർജിയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയുടെ അതായത് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞിന് നടത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 6-7 മാസത്തോളം ഇതുമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ചിലവര് പറഞ്ഞു കഫം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നതെന്നാണ് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇവര് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ അടുത്ത് ആയിട്ടാണ് ഒരു 6-7 മാസം മുമ്പ് വരെയാണ് ഈ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ജലദോഷമുണ്ട്, കുഞ്ഞിന് തലവേദനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ അവർ എക്സ്റേ എടുത്തു. ആ ഡോക്ടറാണ് എക്സ്റേ എടുത്തത്. എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് മുത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ 2 തിരിവുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബീഡ് കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ബാഡ് സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷവും തലവേദനയൊക്കെ കുഞ്ഞിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത്രയും നാള് ആ കുഞ്ഞ് മുത്തുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ മുത്തും കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളാ വേദനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചു പോയിരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്നോട് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മിസ്സേ, എനിക്ക് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, കുഞ്ഞ് ഇതുമായിട്ട് കുറെ നാള് നടന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ആ മുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുവാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വീടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ അത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കളിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? മരുന്നുകള് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇതൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കരുത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പോയി ചെന്ന് പിടിക്കാറുണ്ടല്ലേ, വൈറസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെന്ന് പിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലതിനൊക്കെ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപകടമാണെന്ന് തോന്നുന്ന വയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് വെസൽസിന്റെ കഷ്ണങ്ങള്, ചില്ല് പാത്രങ്ങള്, ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് കളയണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ മുറ്റത്തൊന്നും വലിച്ചെറിയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തറയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അടിച്ചു വാരി തൂത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കളയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയരുത്. അതായത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഏരിയയിലോ ഒന്നും വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് കുറച്ച് ദൂരം നീങ്ങി അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഈ ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് അതിന്റെ ഒരു തരി മതി നമ്മുടെ ഉള്ളില് അത്, അതായത് നമ്മുടെ കാലിന്മേലൊക്കെ അത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആരുടെങ്കിലും കുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, എന്റെ കുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ്. അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ, ഒരാഴ്ചയോളം ഞാൻ ആ ഒരു തരി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതെന്റെ കാലില് തറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല വേദന തോന്നി. പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നില്ല, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുരന്ന് നോക്കിയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നെ എടുത്തപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത്. നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അടിച്ചു വാരി ആ സ്ഥലത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് തുടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഓക്കെ, അടിച്ചു വാരിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കളയുക. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചുകൂടി കളഞ്ഞാല് ചെറിയ ചെറിയ, അതായത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ, നമ്മുടെ തറയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വീഴുവാണെങ്കിലോ ഓയിൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഴുവാണെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ. അവര് കിച്ചണിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിലെ ഷെൽഫൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കറി പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഓയിൽ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യും, അത് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ഇനി അത് ഇപ്പൊ ഓയിലൊക്കെ, ഇപ്പൊ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില്ലുകുപ്പിയിലാണ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങാനും കുഞ്ഞത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ തട്ടി വീഴുകയും ആ ചില്ല് പാത്രം പൊട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലുകുപ്പി പൊട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയില് തറയിൽ വീഴുകയും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അതിനകത്ത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറി പൗഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ചില്ലി പൗഡർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേ വേണ്ട എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഷെൽഫുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിടുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി, അതായത് അവരുടെ കയ്യെത്താത്ത രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ അപകടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അപകട സാധ്യതയുള്ള ഗെയിംസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പടക്കങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോണത്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ അത് നമ്മളിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങള് കളിക്കുന്ന കളികളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും മൊബൈലിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്താൽ പോലും അവർ മൊബൈലിൽ കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മൊബൈല് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മൾക്കറിയാം നമുക്ക് പല പല ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വിഷു ഉണ്ട്, ദീപാവലി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പടക്കങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പടക്കങ്ങൾ, അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിത്തിരി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആണോ? പടക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിപ്പിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അടുത്ത് വേണം, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും പോവരുത്. ചില അമ്മമാരുണ്ട് കമ്പിത്തിരിയൊക്കെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും, എന്നാ പിടിച്ചോ കത്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോകും. പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ പടക്കം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം, അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് എന്താ പറയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ കയറ്റി വിടാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കയറ്റി വിടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങള് സേഫ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ആ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനിരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ, സ്കൂൾ ബസ്സിന്റെ എന്താ പറയാ സ്പീഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്,
ഡ്രൈവർ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ? അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് കയറ്റുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ്, സ്പീഡിലാണോ അവര് കയറ്റുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അതിനകത്ത് ആയുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും നമ്മള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. കാരണം കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോ നോക്കില്ല, അപ്പുറത്തൊക്കെ വണ്ടി ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അതായത് സ്കൂൾ ബസിന്റെ പുറകിലോ മുമ്പിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വണ്ടികൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് വണ്ടികൾ നോക്കിയിട്ട്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നേരാവണ്ണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്കൂൾ ബസ് കയറ്റി വിടുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ ബസ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? സ്കൂൾ ബസ് ഒക്കെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ? ഇല്ലേ? സ്കൂൾ ബസ് അമിത വേഗതയോടുകൂടി പോയി അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വഴി മറ്റൊരു വാഹനം വന്ന് ഇടിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധാരാളം ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു 3 വർഷം മുമ്പാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നതാണ് കേട്ടോ, 3 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പൊ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് 1.5 വയസ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. പുറത്ത് ടാപ്പുണ്ട്. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അതിനകത്ത് ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടു. ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മ ഓർക്കുന്നത് സോപ്പ് എടുത്തില്ല എന്ന്. സോപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് അമ്മ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി. തിരികെ വരുമ്പോ കാണുന്നത് കുഞ്ഞ് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതാ. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ? അമ്മയുടെ അശ്രദ്ധയല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നേ? അവര് ടാപ്പ് അടിച്ചിട്ട് മാത്രല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവര് പോയത് അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട്. കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി കേട്ടോ. കാരണം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേനും ടാപ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഇതുണ്ട്? അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആപത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ചില നാടുകൾ, അതായത് നമ്മള് ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പോ ഏരിയ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പൊ വടക്ക് തെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പല പല പ്രദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ പലതരം കിണറുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ചില കിണറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത്, എന്റെയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണ കിണറാണ്. അതായത് വായുഭാഗം കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും, പിന്നെ ആഴത്തിലായിരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവുക. ചില കിണറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കം ഉണ്ടാകും, ആഴവും ഉണ്ടാവും. ഇനി മറ്റു ചില കിണറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന്, അതായത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഏരിയയോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ വായുഭാഗം വരിക. തീരെ പൊക്കമില്ല, ആഴം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള കിണറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണോ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും വായുഭാഗം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കിണറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മൂടണം അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും വല വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഗ്രില്ല് അങ്ങനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മൂടിയിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കിണറുകളുടെ അടുത്തായിട്ട്, അതായത് മിറ്റത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കിണറുകളുടെ അടുത്തായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെ? അവര് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കില്ലേ? കളിക്കോ ഇല്ലയോ? അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കിണറിന്റെ വായുഭാഗം മൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റാം? നമ്മൾ നടക്കുന്നതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ വായു വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റാം? കുഞ്ഞ് കിണറ്റിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ കേസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്, അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ നടക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ താഴെയായിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കിണറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലായിരിക്കും, ഭയങ്കര ആഴം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പിന്നെ ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനേ പറ്റില്ല. വലിയവരുടെ ജീവൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല, പിന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയും, ഇതും റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ കുഞ്ഞിനെന്ന് പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ മാത്രമാണുള്ളത്. അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകും, പിന്നീട് വൈകിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അമ്മമ്മയോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു. നമുക്കറിയാം സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അമ്മമ്മ ഇതെടുക്കാനായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായിട്ടുള്ളപ്പോ അവരെ നോക്കി, ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി, പക്ഷെ കാണുന്നേ ഇല്ല. അതിനുശേഷം ഇവര് എന്താ പറയാ, നെയ്ബേഴ്സിന്റെ ഇവിടെ പോയി, അവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഇവര് അച്ഛനമ്മമാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവര് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി. അങ്ങനെ അവരും അന്വേഷിച്ചു എല്ലായിടത്തും. അതായത് കുഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവര് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. അവരും അന്വേഷിച്ചു, ഇനി കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് വഴി തെറ്റി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോട്ട് പോയതാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ അവര്, അതായത് പോലീസുകാര് വന്ന് ഓവറോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് വീടിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കെട്ടില് വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കേട്ടോ. അതായത് വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ്, അതായത് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിതെങ്ങനെ പോയി, എപ്പോ പോയി അതൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടമായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ. Yes, ma'am. As we conclude today's class, I would like to extend my heartfelt gratitude to Ashwathi Miss. Today's class was very informative for all the mothers. Importance of health checkup, especially safety. Some of the real incidents were very heart-touching and very informative. And we can take so much of precautions about the caring of children. Some real incidents are shared by many co-students that were also very informative for everyone. Thank you so much, Ashwathi Miss. Also, those who have done prayer, signing, and thought of the day. Thank you all. Okay, thank you so much. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് Thursday കാണാം കേട്ടോ. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.